you. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Namaste and good afternoon, everyone. After an amazing session yesterday on the topic working with teams, we are here on day 2nd of Progressive Professional Development Program organized by Kathmandu Chabahil Leo Club, which is going to be a week long. So, a warm welcome to you all. I am Sitashma Mainali, coordinator and host for today's program on the topic community development. Firstly, talking about community development, it is a process where community members come together to take collective action and generate solutions to common problems. It is a broad concept applied to the practices of civic leaders, activists, involved citizens, and professionals to improve various aspects of communities, typically aiming to build stronger and more resilient local communities. So, at the end of the session, we all will know about what is community development, how is development of community important for better living, youth's role in community development, and also some experience and advice from the speaker. So before starting, a short notice to every participant. We, Leo Club of Kathmandu Chabahil, is collaborating with We Listen Nepal, an NGO that works in the field of mental health for a social cause. We request everyone to light a candle at 8 p.m. on 10th September for all awareness of suicide prevention. Also, to click a photo and mention at We Listen Nepal in Instagram and Facebook, and your photo will be featured. In We Listen page. Thank you. Now, to talk about community development, it is my immense pleasure to welcome our speaker, Ms. Sunila Tunge, who has well-established working in the community, exploring the real scenario at minute level and possessing comprehensive knowledge regarding diversified Nepalese society. She has been involved in various NGOs and NGOs of Nepal. She is also involved in SIRIS Youth Foundation, which works for the upliftment of women, children, and marginalized people of Nepal. Besides that, she is also student council member at SARC Student Council and currently working as an intern in Sarathi, Nepal. Being the student of social work, she has utilized her knowledge and skills to make people smile with her service in the community. So, यो सेसन भरिमा तपाईहरुलाई केही क्वेशन सोध्न मन लाग्यो भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा सेसनको एन्डमा हामी अरु क्यूएनए राउन्ड गर्छौं सो सेसनको एन्ड सम्म सबै जना आफ्नो माइक म्युट नै गर्दिनु होला सो अब धेरै ढिला नगरी आई लाइक टु ह्यान्ड ओभर द स्क्रिन टु सुनिला म्याम Thank you so much, Leo Club of Kathmandu Chabahilलाई यस्तो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको सिचुएसनमा यस्तो बेला पनि युथ टु युथ कनेक्ट गरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू र सबैलाई मेरो न्यानो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सो मैले आजको सेसनको टपिक नै कम्युनिटी डेभलपमेन्ट छ हैन। हामी अहिले एउटा सानो कम्युनिटीमै छौं। यो सेसन पनि एउटा हामी सबैजनाको सानो कम्युनिटी नै हो। त्यही भएर हामी सबैजना चाहिँ लाइक शेयर बोर्डिङ भन्दाखेरि नि टु वे कम्युनिकेसन गरेरै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो होला जस्तो लाग्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ उहाँको भ्यू व्हाट इज कम्युनिटी डेभलपमेन्ट। अरु कोही साथीहरुलाई के आइडिया छ भने चाहिँ आफ्नो माइक्रोफोन अन गरेर चाहिँ आफ्नो लागेको कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। Yes, can I share? Yes. Okay, so namaste. I'm Sita Thapa. So I'd like to share about community development भनेको चाहिँ like individual gather भएर community लाई डेभलप गराउने विभिन्न एस्पेक्टहरुमा जस्तो एजुकेसन हेल्थ बाहेक अरु पोलिटिकल विभिन्न कुराहरुमा डेभलप गराउने अथवा मजबुत गराउनेलाई नै कम्युनिटी डेभलपमेन्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर थ्यांक यू सो मच। अरु कोही हुनुहुन्छ? सो म चाहिँ अब मिनिङ र कन्सेप्ट अब कम्युनिटी डेभलपमेन्टको पनि मान्छे अनुसारको आफ्नो पर्सेप्सन र भ्यू हुन्छ कम्युनिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेर।
मैले चाहिँ सर्टिङ कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ गरेको छु यहाँ। कम्युनिटी डेभलपमेन्ट इज द ग्रास रुट प्रोसेस बाई विच कम्युनिटिज बिकम मोर रेस्पोन्सिबल। यसमा चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिएर हजुरहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ होला, कतिलाई चाहिँ लाइक डेली रुम सफा गरेर बस्न मन लाग्छ नि, कतिलाई 1 हप्ता यत्तिकै बस्न मन लाग्छ, कतिले 1 महिना पनि रुम सफा गर्नु हुँदैन, कतिले 2 महिनापछि मात्रै आफ्नो रुम सफा गर्नुहुन्छ। तर जब आफूले रुम सफा गरिसकेपछिको त्यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन आउँछ नि, त्यो ढोकामा गएर उभिएर हेर्ने, ल मैले आज कोही आएर बस्थ्यो भने पनि केही बिगारिदियो भने पनि आफूलाई रिस उठ्छ आफूले गरेको कुरामा हैन। यो कुरालाई चाहिँ लेट्स कम्पेयर विथ आवर कम्युनिटी। एउटा कम्युनिटीमा जाम हामी हैन, जहाँ चाहिँ आफ्नै कम्युनिटीमा पनि हामीले सफा गरेको छौँ, वेल म्यानेज डस्टबिन राखिदिएको छौँ, कसैले फोहोर फाल्यो भने पनि हामी टिपेर फाल्न चाहन्छौँ। हामीले केही कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो कुरामा हामी एकदमै रेस्पोन्सिबल हुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ हामीलाई एकदमै माया लाग्दै जान्छ। त्यही भएर हामीले सानो स्टेप भनेको हाम्रै कम्युनिटीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, रादर देन अरू कम्युनिटी भन्दा नि आफ्नै कम्युनिटीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ हैन। अर्गनाइज एन्ड प्लान टुगेदर। अब कम्युनिटी भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइपको पिपलहरू हुन्छ। कम्युनिटी डेभलप गर्दाखेरि पनि लाइक सबैजना मिलेर बस्दाखेरि एउटा प्लान आउँछ, प्लान सँगै बनायौँ भने चाहिँ त्यो प्लान चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ हैन। डेभलप हेल्दी लाइफस्टाइल अप्सन भयो, इम्पावर देमसेल्फ, रिड्युस पोभर्टी एन्ड सफरिङ। अब एसडिजिएसको नम्बर 1 गोल नै लाइक पोभर्टी छ भने लाइक हाम्रो नेपालले चाहिँ 2022 सम्म चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ डेभलप कन्ट्री घोषणा गर्ने भनेर एउटा टार्गेट जुन राखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ नेपालमा 68,000 भन्दा धेरै आइएनजिओ र एनजिओ चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। एन्ड क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इकोनोमिक अपर्च्युनिटी भयो। अब एउटा ठाउँमा रोडवे फेसिलिटी लानु पर्यो भने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा रोड बनाउनको लागि इन्जिनियर मात्रै भएर हुँदैन, त्यहाँको लोकालिटीको मान्छेहरूको कसरी बनाउने, के गर्ने भनेर प्लान गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट पनि धेरैजनाले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पाइरहनु भएको हुन्छ। अकर्डिङ टु रिसर्च 2019 अनुसार चाहिँ 1.6% मात्रै अनइम्प्लोइमेन्ट हुनुहुन्छ नेपालमा अहिले। अचिभ सोसल, इकोनोमिक, कल्चरल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल गोल्स हैन। यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। कम्युनिटी डेभलप भइसकेपछि हामीले इच एन्ड एभ्री कुरा डेभलप भएको पाउँछौँ। अब अकर्डिङ टु युएनले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्नुभएको छ कम्युनिटी डेभलपमेन्टलाई। सो म चाहिँ अब लाइक यो भन्दा पनि अब कम्युनिटी डेभलपमेन्टको एम्स र अब्जेक्टिभहरू चाहिँ के हो? Meeting material needs of the community, increasing resources and its maximum utilization in the community, enhancing participation of community people in community development activities, capacity building of community people, sustainable development in community भयो हैन। अनि अर्को भनेको स्कोप। अब कम्युनिटी डेभलप गरिसकेपछिको स्कोप के हो त? अब कम्युनिटी डेभलप गर्दाखेरि अभियसली नै हामीले त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ लङ टर्मको लागि राम्रो होस् भनेर नै काम गर्छौँ केही काम गर्न। अनि स्कोप भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अनि स्ट्रङ ह्युमन रिलेसनसिप, बेटर हार्मोनी, पिपल पार्टिसिपेसन अनि maximum mobilization of community resources, potential to achieve social, economic and cultural goals. अब scope भयो, त्यसपछि let's gather facts and solve the problem. अब हामीले भन्छौँ नि कति कुरालाई केही कुरा प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ केही फ्याक्ट्सहरू चाहिँ ग्यादर गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। तर कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने त हैन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस। अब हजुरहरूलाई नै सुम्पिन चाहन्छु यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले डिफाइन गरिदिनु होला प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस भनेर चाहिँ के भनेर बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्म। प्रब्लम सल्भिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई नै सोध्न चाहन्छु। कोही हुनुहुन्छ भने माइक्रोफोन अन गरेर बोल्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर। हेलो, म कुमार, म चाहिँ अहिले थेम्स कलेजमा पढ्दैछु। अनि प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्दा चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्छ, लाइक अ स्ट्राटेजी, एउटा प्लान हो क्या त्यसले चाहिँ। अनि कसरी चाहिँ एउटा प्रोसेस जसले चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ जस्तो लाग्दछ मलाई। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू कुमारजी। अरू कोही हुनुहुन्छ? यस, मलाई पनि अलिकति थप्न मन लाग्यो कुमारजीसँगलाई नै।
जस्तै प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेसमा एउटा यो त एउटा सिस्टमेटिक वे जस्तै भयो होइन, एउटा ग्राफमा काम गर्ने नै भयो। पहिला चाहिँ यो चाहिँ केसँग लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि नै लगतै आउने हो यो कुरा। त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अब त्यसलाई कुन कुन अप्रोचहरू दिएर गर्न सकिन्छ, त्यो आइडेन्टिफाई गरेको जुन चाहिँ प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई त्यो अप्रोचले गरेर अनि सस्टेनेबल अघि भनेको जस्तै सस्टेनेबल वेमा अथवा त्योबाट सिम्पल फर्ममा कसरी लान सकिन्छ भन्ने एउटा प्रोसेस नै हो। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। अरू कोही हुनुहुन्छ? त्यसो भए म मुभ अन गरेँ त। प्रब्लम सल्भिङ भनेको चाहिँ अब मैले एउटा अब डिफ्रेन्ट टाइपको डिफ्रेन्ट अथरहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डेफिनेसनहरू छ प्रब्लम सल्भिङ मेथड नि। साइकोलोजिस्टले अर्कै तरिकाले बुझाउनु भएको छ भने सोसियोलोजिस्टले अर्कै तरिकाले बुझाउनु भएको छ। अब आफ्नो भ्यू र पर्सेप्सन अनुसार बुझाउनु भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु प्रब्लम सल्भिङ इज द एक्ट अफ डिफाइनिङ अ प्रब्लम, डिटरमाइनिङ any causes of the problem, identifying and prioritizing alternatives for the solution and implementing the solution. हामी चाहिँ लाइक हामी ह्युमनहरू चाहिँ कस्तो छौँ भने प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेसहरू केही पनि अपनाउँदैनौँ कि हामी आफ्नो लाइफमा होइन। प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ लाइक हामी चाहिँ एउटा प्रब्लममा हुन्छौँ अनि हामी चाहिँ एकैचोटि सल्युसनमा कसरी पुग्ने भनेर सोध्छौँ कि हामी सबैजना ह्युमन बिङ चाहिँ त्यस्तै छौँ कि हामीलाई केही प्रब्लम भयो भने हामी त्यो स्टेपहरू सल्युसनमा जाऊँ न सिधै भन्ने कुरा सोध्छौँ। फर एक्जाम्पल हामी भर्याङमा हिँडिरहेको बेला स्टेप वाइज हिँड्दा त ढिला पुगिएला, तर सेफसँग पुगिन्छ। ल 3-4टा खुर्किला माथि गयो भने खुट्टा दुख्न सक्छ होइन, कहिलेकाहीँ लड्न पनि सक्छ नि त, नराम्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि ढिला होस् तापनि हामी स्टेप वाइज नै जानुपर्छ। सो स्टेप भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 6 स्टेप राखेको छु प्रब्लम सल्भिङको होइन। 6 स्टेप भनेको चाहिँ फर्स्टमा हामीले प्रब्लमलाई डिफाइन गर्नु पर्यो के हो त भनेर, डिटरमाइन गर्नु पर्यो, डिटरमाइन द रुट कजेस अफ द प्रब्लम। थर्ड भनेको डेभलप अल्टरनेटिभ सल्युसन। अब कम्युनिटीमा भइसकेपछि त लाइक धेरैजनाको सल्युसन आउँछ नि त, लाइक यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ बेस्ट सल्युसन सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा बेस्ट सल्युसन निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो सल्युसनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि पछि चाहिँ आउटकम इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। जे कुरा पनि स्टेप वाइज गऱ्यो भने चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ, रादर देन यत्तिकै जम्प गर्न खोज्यो भने चाहिँ। सो अब बेटर डेभलपमेन्ट, कम्युनिटीको लागि बेटर डेभलपमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ, मैले चाहिँ लाइक कतिजनाले चाहिँ 5M 6M 7M पनि डिफाइन गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ मेनली चाहिँ फोकस अन 5M मा गर्छु होइन। अब एउटा कम्युनिटीलाई डेभलप गर्नु पर्यो भने जहिले पनि 5M को जरुरत, मेन, मनी, मेसिन, मेटेरियल, मेथड होइन। यदि मेन अनि मेथड छ भने तर त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ मनी, मेटेरियल, मेथड छैन, मेसिन छैन भने चाहिँ कहिले पनि डेभलप हुँदैन कि। अब एउटा एक्जाम्पल जोड्न चाहे म यसमै, हाम्रो साथीहरू ठ्याक्क लाइक अलि अगाडि नै बागलुङ जानुभएको थियो होइन, एउटा प्रोग्राम लिएर चाहिँ बागलुङ जानुभएको थियो, एउटा गाउँमा जानुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ क्लास 11 र 12 को लागि प्रोग्राम गर्न जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के देख्नु भएछ भने क्लास 11-12 मा चाहिँ केटाहरू नै नआए कि, एउटा पनि केटाहरू हुनुहुन्न रहेछ कि, सबजना केटी नै केटी। तर यस्तो एउटा भ्यूले हेर्ने भने त ल कस्तो केटीलाई पढाउने गाउँ रहेछ है भन्ने टाइपमा आउँछ नि त। तर रिसर्च गर्दै जाँदा त्यहाँ गाउँमा गएर बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाइयो भने क्लास 10 पछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के रहेछ भने प्रोसेस चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेन, मलेसिया, कतार पठाउने काम गर्न होइन। त्यहाँ मान्छेहरू आफ्नो डिजायर फुलफिल गरेर बसेको छ। इच एन्ड एभ्री जनाको हातमा चाहिँ होइन आइफोन छ कि, जे भने नि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा आइफोन भनेको एउटा एक्सपेन्सिभ फोन भनेर मानिन्छ धेरैले होइन। सबैको हातमा आइफोन छ, बुढी हजुरआमाको हातमा नि आइफोन छ, त्यो सानो सानो बच्चाको हातमा नि आइफोन छ। अनि त्यसपछि सबैले मजाले सुनको औँठी लाउनु भएको छ, सुनको सिक्रीहरू लाएर हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो गाउँ डेभलप छ भन्नुहुन्छ कि, तर हामीले यतापट्टिको अनुसार हेर्नुभयो त्यो गाउँमा रोड फेसिलिटी छैन होइन, त्यो गाउँमा अहिलेसम्म हेल्थ सेक्टर राम्रो छैन, त्यो गाउँमा एजुकेसन सेक्टर राम्रो छैन होइन। त्यही भएर त्यसलाई डेभलपमेन्ट भन्न मिल्दैन। त्यहाँ मान्छेको डिजायर त फुलफिल भएको छ तर अरू कुरा फुलफिल भएको छैन नि त। अनि मैले अब डेभलपमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक जुम्लाको मान्छेलाई चाहिँ जहिले पनि नेपालगञ्जको जति डेभलप हौँ न भन्ने हुन्छ। नेपालगञ्जको लागि चाहिँ अब त्योभन्दा डेभलप कम्युनिटी कुन छ,
त्यो जति डेभलप हौँ न भन्छ। अब काठमाडौँ पोखरालाई अब म न्युयोर्क जति डेभलप हौँ न भन्ने चाहन्छ होइन, तर न्युयोर्कलाई चाहिँ म आफै धेरै डेभलप भएर बस्न सकौँ न भन्ने चाहन्छ, जो डेभलप भइसकेको छ। लाइक हामीले जब आफ्नो डिजायर फुलफिल गर्दै जान्छौँ त्यति बेला हाम्रो डिमान्ड पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जब त्यो डिमान्ड इन्क्रिज हुँदै गइरहेको बेला चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कम्युनिटी पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ। अब युथ रोल इन कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भयो। अब म चाहिँ हामी सबजना युथ हो यहाँ, इन्टरनेसनली नै 40 बिलोलाई चाहिँ युथ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर हामी युथबाट नै सुनौँ न त युथको रोलहरू के हुन्छ, हाम्रो रोलहरू के हुन्छ त हामी कम्युनिटी डेभलप गर्नको लागि। सो म हजुरहरूलाई नै बिन्ती गर्न चाहन्छु, हजुरहरूले नै भनिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो रोल के होला त कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि। म भनौँ है? हस् हुन्छ। अब युथ भनेको त कम्युनिटीको लागि एउटा बोन्डै हो होइन। उहाँहरूको उपस्थिति भयो भने सबै कुरो पोसिबल हुन्छ। अनि रोलहरूमा चाहिँ मैले जाने चाहिँ के हो भने एउटा लिडरसिप स्किल चाहिँ हुनु पर्यो के उहरूमा, युथमा। अनि लिडरसिप स्किल प्राय युथहरूमा अहिले छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि युथहरूले चाहिँ के गर्छन् भने नयाँ आइडियाहरू, इनोभेटिभ आइडियाहरू गर्छन् के। अनि त्यहाँबाट उनीहरूको सबै कुरोमा चाहिँ के लाग्छ अहिलेसम्म भने युथको एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुन्छ होइन। अनि युथले धेरै नलेज युज गरेर होस् या हरेक तरिकाले चाहिँ अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, लोकल्ली नै रिसोर्सेसहरू युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को भनेको चाहिँ युथले अब केही काम कुनै टास्क गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पुरा नै गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यति चाहिँ सर्टेन रोलहरू जस्तो लाग्छ मलाई युथको चाहिँ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। अब अरू पनि युथ हुनुहुन्छ, सबैजना युथ नै हुनुहुन्छ। म हजुरहरूले नै भनिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ आफूले के गर्नुपर्छ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि। लेट मी सेयर समथिङ है। अब कतिपय सक्नुभयो, मलाई चाहिँ एड गर्न मन लागेको सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा फ्रेमबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ होला। जस्तो सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई द लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो बेस्ड अन उहाँहरूको इथनिक, उहाँहरूको सबैजनासँग। लाइक हामीले त्यो इथनिक कुराहरू त चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, त्यसमै नै एडजस्ट भएर नै काम गर्ने हो। त्यसपछि अर्को बेटर भनेको चाहिँ मोस्ट पावरफुल भनेको कम्युनिकेसन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कम्युनिकेसन नभइकन चाहिँ सक्दैन। अब कम्युनिकेसन पनि त्यहाँको त्यही कम्युनिटीको युथहरूसँग, त्यसपछि त्यहाँको स्टेक होल्डर एन्ड वार्ड प्रेसिडेन्ट लगायत मेयर लगायत त्यहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि गएर हामीले सोचेको आइडिया भन्दा पनि उहाँहरूकै ओनरसिपमा बिल्ड गराउनु। अनि त्यसपछि गएर हामीले आइडिया सोच्यौँ भने पनि द्याट मस्ट बी सिम्पल एन्ड द्याट मस्ट बी एक्सेप्टेबल। हजुर एकदमै हो। अनि त्यसपछि गएर अब त्यो सबै गरिसकेपछि लाइक हामीले अब आइडिया मात्रै डेभलप गरेर पनि भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन विथ इभ्यालुएसन, प्रोपर इभ्यालुएसन पनि भयो भने चाहिँ अनि त्यसले गोलसँग अलाइन गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू। अरूले पनि बोलिदिनुहोस् न, हजुरहरूको आइडिया सेयर गरिदिनुहोस्। अलमोस्ट कतिजना त यही इन्भल्भ भएर यो क्लबमै इन्भल्भ भएर लाइक कति प्रोग्रामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ होला, कति प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ होला। कतिजनालाई थाहा छ लाइक सबैको पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबैको एउटै पर्सेप्सन मिल्दैन र सबैको भ्यू पनि एउटै मिल्दैन। त्यही भएर हजुरहरूलाई नै चाहे कि मैले हजुरहरूले नै भनिदिनुहोस्, म पछि भन्छु हजुरहरूले भनिसकेपछि। हेलो क्यान आई? यस भन्नु न। हेलो मेरो नाम चाहिँ जिन्सी श्रेष्ठ। एक्चुअली मैले चाहिँ बिङ अब हामी युथहरू यङ ब्लड भइसकेपछि वी आर टेक्निकली इन्हान्स, एकदम डिफ्रेन्ट आइडियाजहरूमा हामी एकदम इन्हान्स हुन्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो एकदम फ्रेस माइन्ड र फ्रेस इनर्जी भइसकेपछि जुन कुरा पनि जुन प्रब्लम छ त्यसलाई सल्युसनतिर लिएर जान एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति हामीहरू भनेको अब युथहरू भन्ने बित्तिकै यङ ब्लड भयो हामीहरू होइन। अनि हामीहरूले नै जुन पुरानोदेखि चलिआएको त्यो नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन, तर हामीले चाहिँ फ्रेस आइडियाजहरू ल्याएर नयाँ कुराहरू यदि कुनै प्रब्लम्सहरू छ भने त्यसलाई सल्युसनतिर लिएर जान हाम्रो डिफ्रेन्ट आइडियाजहरूले गरेर पनि त्यसलाई सजिलो हुन्छ।
हजुर हजुर हो एकदमै लाइक तपाईँले भन्नुभएको जसरी नै हामीले चाहिँ कहिले पनि हामी भन्दा माथिको जेनेरेसनको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्न खोज्नु हुँदैन हामी आफ्नो जेनेरेसनदेखि मात्रै चेन्ज गर्न खोज्नुपर्छ त्यो पनि एकदमै लाइक ठुलो भूमिका हो हाम्रो युथहरूको अरू कोही हुनुहुन्छ आफ्नो आइडिया सेयर गर्नको लागि युथको रोल के हुन्छ त कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा भनेर हेलो हजुर हजुर सक्छु भन्नु न भन्नु युथको अब रोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीहरूमा प्लान छ होइन अब हामीभन्दा पहिलाको जेनेरेसनले प्लान गर्नुभयो तर उहाँमा चाहिँ एनर्जी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसमा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन नसकेर त्यो गर्न नसकेको पनि हुन्छ तर हामी युथ भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै एनर्जी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो एनर्जीलाई चाहिँ यतिकै वेस्ट हुन दिने होइन कि तर एकदम धेरै रूपमा एकदम धेरै त्यो पार्टिसिपेट गरेर कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो डेभलप गर्न सक्ने चाहिँ जस एनर्जी चाहिँ हामीमा हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ युथको चाहिँ एकदम धेरै ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै हो हजुर अरू कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अब लाइक हेलो म आशीर्वाद बोलेको हजुर हजुर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब टाइम वाइज हाम्रो कम्युनिटीको स्ट्यान्डर्डहरू पनि बदलिँदै जान्छ होइन जस्तै जुन हुन्छ कम्युनिटीमा त्यसमा चाहिँ अब इनपुट गर्नुपर्छ युथले हाम्रो टाइम अनुसार के छ त डिमान्ड होइन त्यही अनुसार चाहिँ त्यो इनपुट दिँदै जानुपर्छ र युथ चाहिँ किन पनि पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेदेखि अब वी आर द प्रेजेन्ट एन्ड त्यसपछि वी आर अल्सो द फ्युचर होइन त्यही भएर फ्युचरसम्मको लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो पनि रोल चाहिँ त्यही भएर भइ नै राख्छ पछिसम्मको लङ टर्म डेभलपमेन्टको लागि हजुर हजुर हो लाइक यो एउटा सेसन पनि हामी एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बारेमै गरिरहेको छौँ र यो एउटा सानो कम्युनिटी नै हो हजुरहरू सबैजना युथ हो हजुरहरूको इक्वली रोल छ कि मेरो जस्तो रोल छ नि हजुरहरू जो जो यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ सबैको इक्वली रोल छ त्यही भएर आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त भन्ने कुरामा भर पर्छ अब म चाहिँ अब युथको रोल के हो त कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा मेरो भ्यूमा चाहिँ भन्छु है त युथ भनेको जहिले पनि एक्टिभ लिसनर हुनुपर्छ सर्वप्रथम त केही कुरा कसैले गरिरहेको छ भने चाहिँ राम्रोसँग सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ कि कसैले कुनै प्रोग्राममा गयो भने यसले त बोलिरहेको छ एकदमै बोल्छ भन्दाखेरि पनि लाइक राम्रोसँग सुन्यौँ भने चाहिँ लाइक त्यो दिन काम नलाग्ला तर जीवन त लाइक धेरै छ नि त लाइफ भनेको एकदमै धेरै बाँच्नुपर्ने छ नि त कुनै न कुनै मोडमा गएर चाहिँ ठोकिन्छ कि त्यो कुरा लाइक भन्नुभएको थियो है भन्ने कुरा आउँछ एक्टिभ लिसनर हुनुपर्छ फर्स्टमा अर्को भनेको इफेक्टिभ प्रेजेन्टर हुनुपर्छ अब प्रेजेन्टर भनिसकेपछि त्यो 5,000 6,000 500,000 जनाको मान्छेको अगाडि गएर मासमा बोल्नु भनेको होइन लाइक अहिले पनि हामी थोरैजना छौँ नि त यो एउटा थोरैजनाको टाइममा नि कतिजनाले बोलिदिनु भयो यहाँ माइक्रोफोन अन गरेर त्यो भनेको लाइक युथमा हुनुपर्ने क्वालिटी हो कि उहाँहरूले त बोल्नु भयो नि यहाँ बोलिसकेपछि तपाईँहरूलाई लाइक एक्सपिरियन्स हुन्छ कि यहाँ सानो ठाउँमा बोलिसकेर ठुलो मासमा बोल्न जाँदा तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ त्यही भएर प्रेजेन्ट कसरी गर्ने त भन्ने कुरा पनि सिक्नु पर्यो अर्को भनेको क्विक थिङ्कर लाइक कहिलेकाहीँ कम्युनिटीमा गइसकेपछि त्यो टाइम हुँदैन कसले के भन्छ ठ्याक्क क्विक एन्सर दिइसक्नु पर्ने हुन्छ युथले होइन त्यति बेला चाहिँ लाइक सोचेर म पछि भन्छु भन्दाखेरि त्यति बेला नि के राम्रो के राइट हो के रङ हो भनेर टक्क क्विक थिङ्क गरेर चाहिँ रिप्लाई गर्न सक्नु पर्यो अब 1 पर्सन एट अ टाइम अहिले त धेरै मिटिङहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यो फलो हुन थालेको छ नभए पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक मिटिङमा एकजना बोलिरहेको छ भने सबैजना बोल्दिने के होइन यो भनेर झगडा गरेको टाइप गर्थ्यो त्यो भन्दाखेरि नि कसैले बोलिरहेको छ भने चाहिँ हामी आफै सुनिदिनु पर्यो कि अनि अर्को भनेको नो अट्याकिङ कसैले भन्छ नि कसैले कस्तो इन्डाइरेक्टली रूपमा बोलीले नै लाइक भनिदिन्छ कि नराम्रो वेमा त्यो गर्यो भने चाहिँ उसलाई सोसल क्राइमतिर पनि जान सक्छ किनभने बुलिङ भइरहेको हुन्छ नि त त्यो कुराले उसलाई लङ टर्म इफेक्ट पार्न सक्छ अनि त्यो कुरा बुलिङमा जान्छ बुलिङबाट सोसल क्राइम भनेको त एकदमै अब भइहाल्यो सोसाइटीमा अब बुलिङले गर्दाखेरि कतिजनाले सुसाइड गर्नुभएको छ कतिजनाले कस्तो इफेक्ट गर्नुभएको छ होइन अनि अर्को भनेको रेस्पेक्ट इच अदर जहिले पनि जे कुरामा पनि सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ लाइक मैले चाहिँ एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि एउटा प्रोग्राम लिएर एउटा गाउँमा गएको थिएँ होइन त्यो गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइक त्यो स्कुलमा चाहिँ मैले के देखेँ भने म त्यो ठाउँ र त्यो स्कुलको नाम चाहिँ लिँदिनँ होइन त्यो स्कुलमा चाहिँ के देखेँ भने लाइक त्यहाँ पनि अहिले जातको
डिफरेन्स छ कि लाइक मैले के देखेँ नि दलितको स्टुडेन्टहरूलाई दलितको बच्चाहरूलाई चाहिँ लाइक छुट्टै चेयरमा राख्नु भएको थियो अरू कास्टकोलाई चाहिँ छुट्टैमा राख्नु भएको थियो कि अनि मैले छुट्टै गएर त्यहाँको म्याम प्रिन्सिपल म्यामलाई सोधेँ अनि म्यामले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामीले सिकाएको त छौँ उनीहरूलाई होइन त्यो पढाएको त छौँ तर घरबाट नै त्यस्तो भएर आएपछि गाह्रो हुन्छ अब लाइक हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामी युथहरू चाहिँ जहिले पनि हामी 16 क्रस भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम दिन्छौँ कि किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जहिले पनि लेट चाइल्डहुडदेखि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम दिनुपर्छ यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन यो भनेको राम्रो हो यो भनेको नराम्रो हो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले काठमाडौँमा कति स्कुलमा बच्चादेखि नै गुड टच र ब्याड टच सिकाइन थालेको छ हामी सानो हुँदा त त्यो कुरा त हामीलाई थाहा पनि थिएन गुड टच भनेको के हो ब्याड टचको भनेको के हो त्यही भएर लाइक हामीले त्यो गइसकेपछि अनि सेकेन्ड टाइम फेरि हामी भिजिट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ लाइक सबैलाई म्यामहरूले चाहिँ सबैजना सँगै बसिरहेको थियो कस्तो खुसी लागेको थियो कि हामीलाई लाइक चेन्ज भएछ है भन्ने कुरा भयो अर्को भनेको हामीले एनालाइज गर्न सिक्नु पर्यो कि युथ भइसकेपछि केही कुरालाई प्याच्च बोल्नुभन्दा पहिला चाहिँ एनालाइज गरेर बोल्ने अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ जहिले पनि हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भने कसैले क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ मात्रै भन्ने रहेछ भन्ने तालमा हुन्छ तर क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको बोथ साइड हो नि त बोथ साइड त्यो सोचेर चाहिँ बोल्नु पर्यो होइन अब अर्को चाहिँ मैले यहाँ गाइडलाइन्स टु द युथ रिगार्डिङ पिपल पार्टिसिपेसन इन द कम्युनिटी डेभलपमेन्ट राखेको छु अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो कुनै गाउँमा गएर त्यहाँको मान्छेसँग बसेर सँगै अनि काम गऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन मैले पनि त्यही लेखेको छु गो टु द पिपल लिभ अमङ देम लर्न फ्रम देम प्लान विथ देम वर्क विथ देम अनि स्टार्ट विथ वाट दे नो बिल्ड अन वाट दे ह्याभ अनि फेसिलिटेट them to participate in various activities to fulfill their needs or address their interests अहिले चाहिँ म यसलाई चाहिँ थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहे हैन हामी अहिलेको युथ चाहिँ कस्तो छौं भने इट्स माई राइट माई रुल माई लाइफ भन्ने टाइपको छौं कि हो होला तर म कुनै विकट गाउँमा गएँ रे अनि त्यहाँ गएर मैले सर्च लाएर हैन मेरो नैतिकताले दिँदैन उहाँहरूको हामी मेन्टालिटी पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यहाँ गएर माई लाइफ माई रुल माई चोइस भन्न पाइँदैन कहिले पनि त्यो कल्चर कसरी चलिरहेको छ भनेर त्यहाँ गएर बसेर बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा जानुस् उहाँहरूसँग बस्नुस् अनि उहाँहरूबाट के सिक्नुस् पहिला हामी चाहिँ मैले कति एनजिओ देखेको छु कि कम्युनिटी डेभलपमेन्टकै लागि काम गरिरहनु भएको छ हैन उहाँहरू चाहिँ रिसर्चहरू नै केही पनि नगरिकन गइदिनुहुन्छ अनि त्यहाँ के कल्चरहरू चाहिँ यो कल्चर एकदमै नराम्रो हो यो कल्चर छोडिदिनुस् यो कल्चर फलो गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यो पहिलाको मान्छेले पनि केही कुरा बुझेर त त्यो कल्चर फलो गरिरहनु भएको छ होला नि त त्यही भएर अघि पनि भने मैले हैन हामीले कहिले पनि हामीभन्दा माथिको जेनेरेसनलाई चेन्ज गर्न नखोजौँ हामीभन्दा तलको जेनेरेसन बरु लेट चाइल्डहुडदेखि बच्चाहरूलाई सिकाउँ यो भनेको यो आफ्नै घरमा आफ्नो भाइ बहिनीलाई सिकाउँ यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर अनि हामी त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूसँग लाइक अलिक मिल्यौँ भने अब पोजिटिभ इनर्जीहरू सेयर हुन थाल्यो भने उहाँहरूले नै हामीले गर्नुभएको काममा सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि एकदमै त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि कुनै ठाउँमा हामी युथहरू यहाँ कतिजना मैले सँगै काम गरेको साथीहरू पनि आज जोडिनु भएको छ र कतिजना लाइक सोसल वर्क पढिरहनु भयो कि कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा काम गरिरहनु भएको साथीहरू पनि यहाँ प्रोग्राम सेसनमा जोडिरहनु भएको छ सबैलाई लाइक यसरी रुलहरू फलो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है अब यो चाहिँ लाइक अ डे टु रिमेम्बर म यो पिक्चर चाहिँ एउटा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु हामी त्यसरी युथ फाउन्डेसनबाट चाहिँ लाइक डोनेसन क्याम्पेन लिएर चाहिँ बेथानचोक गएको थियौँ बेथानचोक भने काठमाडौँबाट अब 5 घण्टा मात्रै हो त्यहाँ पनि लाइक एकदमै विकट थियो कि यही ललितपुरमा त एकदम विकट ठाउँ छ भने त्यो काभ्रेमा पनि एकदम विकट ठाउँ थियो होइन लाइक हामीले चाहिँ हाइजिनको प्रोग्रामहरू त्यो फर्स्ट पिक्चर चाहिँ हामीले हाइजिन फिमेलहरूको लागि हाइजिनको प्रोग्राम अवेरनेस प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियौँ अनि त्यहाँ हामीलाई कतिजनाले किन बुढी हजुरआमालाई पनि राखेर सिकाउनु पर्यो भनेर लाइक उहाँहरू चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टले आउनुभएको थियो कि अनि सेकेन्ड पिक्चर इज लाइक यो चाहिँ एकदमै के भएको थियो भने हजुरआमाले चाहिँ मैले पढ्न पाइनँ मलाई कस्तो पढ्न मन लागेको थियो अनि बुहारीले लेखाइरहनु भएको हो बुहारीले चाहिँ आज यस्तो अवेरनेस यस्तो भन्ने छ अरे स्कुलमा त्यही भएर जान लागेको थियो अनि म पनि सँगै आएको भनेर सँगै आउनुभएको रहेछ कि हजुरआमा चाहिँ
अनि मलाई लेख्न सिकाइदिनु न भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब को हुनुहुन्थ्यो त भनेर लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँकै बुहारीबाट चाहिँ हात समातेर लेख्न लागेको थियौँ कि उहाँलाई आफ्नो नाम। त्यो चाहिँ एकदमै लाइक खुसी लाग्छ कि उहाँले चाहिँ कस्तो व्यक्त गर्नुभयो नि, मैले पढ्न खोजेँ तर मैले पढ्न पाइनँ होइन, मलाई पढ्न मन लागेको छ भन्नुभयो कि। अनि थर्ड पिक्चर भनेको चाहिँ चस्मा लाउनु भएको चाहिँ उहाँ चाहिँ म्याम हो होइन, बेथानचोककै यहाँ फोर्थ पिक्चरमा येल्लो कलरको घर देख्नुहुन्छ होला हजुरहरूले, त्यो चाहिँ लाइक यही म्याम अनि यही दाईहरूले कम्युनिटीमा खोल्नु भएको स्कुल हो कि। लाइक गभर्मेन्टले नै हेरेको छैन, त्यहाँ कुनै गभर्मेन्टले नै हेरेको छैन, हाम्रो आइएनजिओ र अर्को एक दुईवटा आइएनजिओले हामीले जहिले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छौँ यहाँ गएर होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो म्याम पनि यहाँ पढाउनको लागि चाहिँ 1 घन्टा हिँडेर आउनुहुन्छ कि, लाइक ठ्याक्क बिचमा खोल्नु भएको छ कि सबैजना मिलेर। अनि यहाँ जाँदा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने लाइक कम्युनिटीबाट केही डेभलप गर्न खोज्यो भने हामीले सबले डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने खुसी हुन्छ कि। यही हो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो हामीले त्यही स्कुलमा बेथानचोकको श्री ताबरी भन्ने स्कुलमा गएको थियौँ, अघि देखाएको स्कुलमा। हामी 6 महिना अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको पानी चाहिँ एकदमै नराम्रो रहेछ, पानी चाहिँ एकदमै फोहोर पानी रहेछ। अनि हामीले चाहिँ के स्टार्ट गरेको थियौँ भने फिल्टर क्याम्पेन स्टार्ट गरेको थियौँ, वाटर फिल्टर क्यान्डल होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा डोनेट गर्दै थियौँ कि फिल्टरहरू। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि सेनिटेसनहरूको हाइजिनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सबै अवेर गरेर आएको थियौँ कि बच्चादेखि नै। अब स्कुलमा यसरी पानी खानुपर्छ, उनीहरू चाहिँ सिधै त्यो फोहोर पानी खाने, अनि त्यही फोहोर पानीले गर्दा घाउ भएको रहेछ। ठ्याक्क 6 महिनापछि जाँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले त्यो एउटा इम्प्याक्ट परेर सबैजनाको घर घरमा फिल्टर थियो कि। लाइक हुन्छ नि एउटा अलिकति केही गरिदिँदाखेरि पनि सबैजनाले राम्रो हुन्छ भने त सबैजनाले फलो गर्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट नै भन्नुपर्छ। बिफोर यस्तो थियो भने आफ्टर यस्तो। यो बहिनीको चाहिँ हामीले यसरी फोटो खिच्यौँ होइन, तर कतिजना हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ लाइक 10-20 जना नै हुनुहुन्थ्यो यस्तो भएको। अनि यही हो, त्यही भएर हामीले कम्युनिटी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ एउटा सानो कामबाट स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठुलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। कसैसँग केही क्वेसन छ सोध्नुपर्ने छ भने चाहिँ हजुरहरूले माइक्रोफोन अन गरिदिएर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन भन्दा नि म एकदम क्युरियस भएँ होइन। लाइक हजुरहरूले कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ लाइक कसरी स्टार्ट गर्नुभयो र वाट वेयर द च्यालेन्जेस यु हेभ फेस वेल वर्किङ देयर? किनभने एकदमै धेरै च्यालेन्जेस आउँछ नि त कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि। त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू के भएर त्यसलाई कसरी फेस गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु भयो भने चाहिँ इट विल बी रियली ग्रेट। म चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि काम गर्न थालेको भनेको चाहिँ लाइक क्लास 11 को एन्डदेखि हो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ लाइक मलाई पनि कहीँ जान डर लाग्थ्यो कि। म फर्स्ट टाइम कम्युनिटी डेभलपमेन्ट वर्क लिएर चाहिँ बेथानचोक गएको थिएँ। म त्यो एसवाइएफ अफिसको लाइक मेरो चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भने आई डु पोइट्री गर्थेँ मैले। अनि त्यसपछि पोइट्री गर्दा चाहिँ एसवाइएफले चाहिँ पोइट्रीहरू पनि सुटहरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक म सोसल वर्क पढिरहेको स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभयो, लेट्स गो न त, तिमीले कति कुरा जानेको छौ, यस्तो गरौँ न त भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ वाटर फिल्टर अघि जुन कुरा गरेँ नि त्यो चाहिँ मेरै बाबाको हो कि, मेरै बाबाको हो। अनि मैले चाहिँ लाइक लेट्स डु न त भनेर मैले गरेको। कति लाइक मेरो फ्यामिली चाहिँ बाट चाहिँ मलाई एकदम सपोर्ट आएको हो। अनि हामी टिम चाहिँ कतिजना गएको थियौँ है, फर्स्टमा चाहिँ 5 जना मात्रै गएको थियौँ क्या हामी बेथानचोक, लाइक गाडीमा गएको थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ जेरो के भन्छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीले जेरो राखेर गएको थियौँ कि हामी जस्तो ठाउँमा पाए पनि हामी सुत्दिने, जस्तो खाना पाए नि बरु नखाइकन भोकै बस्ने, बरु चाउचाउ पाए जस्तो चिज हामी त्यो हाई लेभलको एक्सपेक्टेसन राखेर कहिले पनि गएन। माने स्कुलमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो स्कुलमा चाहिँ बत्ती पनि थिएन होइन। बत्ती पनि नभएपछि ल हामी यहीँ सुत्छौँ नि त, म्याट लिएर आएको छौँ, हामी म्याट ओछ्याएर यहीँ सुत्छौँ भनेको थियौँ। अनि त्यहाँको एउटा गाउँमा चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ गाउँतिरको होइन रुरल एरिया कम्युनिटी चाहिँ एकदमै मनपर्छ, एकदमै हेल्पफुल हुन्छ रादर देन काठमाडौँको होइन। म कम्पेयर गर्नु पर्दा नै भनिदिन्छु म होइन। मजाले नै मैले यहाँ काठमाडौँ बसेर पनि देखेँ, गाउँ गएर पनि देखेँ कि। अनि त्यहाँ गएपछि एउटा दाइले चाहिँ एउटा मात्रै रुम भएको घर रहेछ त्यहाँको दाइको। अनि दाइले चाहिँ हामीलाई एउटा सानो रुम दिनुभयो, त्यहाँ एउटा खाट थियो। अनि भुइँमा सुत्ने चाहिँ 1 जना मात्रै अट्ने हुनुहुन्थ्यो कि, हामी खाटमा कोचेर सुतेको कि सबैजना। अनि लाइक एउटा स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने 6 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने थियो कि।
अनि हाम्रो सामानहरू चाहिँ ट्र्याक्टर आएर लगिदियो होइन, अरू चाहिँ हामी हिँडेरै गएर नै प्रोग्रामहरू चलायौँ। अनि पछि त्यो हुन्छ नि प्रोग्राम गरिसकेपछिको त्यो सेटिस्फ्याक्सन के ल आई डिड इट है भन्ने टाइपको के। अनि कसैले अरूले भन्दाखेरि नि मैले यस्तो गरेको थिएँ बेथानचोकमा गएर, अनि सेकेन्ड टाइम जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो माया लाग्ने कि त्यो ठाउँको, लाइक यहाँ आएर हामीले यस्तो गरेको थियौँ यस्तो भइसकेछ भन्ने टाइपको भएको थियो। च्यालेन्जेस त एकदमै आउँछ, कतिजनाले अब पत्ताउनु हुँदैन यस्तो गर्दैछ यस्तो त यत्तिकै गरिरहेको काम नपाएर गरिरहेको भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यस्तो कुरालाई चाहिँ लाइक आफूमा डिपेन्ड हुने हो कि आफूलाई माया गर्ने हो, आफूले गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अरू कोही हुनुहुन्छ? म्याम हजुर हजुर नमस्ते म्याम, म सागर नवलपरासीबाट। हजुर सुन्नु न, तपाईँको एकदम राम्रो लाग्यो होइन त्यो कुराहरू सुनेर। हजुर हजुर कम्युनिटीमा हजुरहरूले त्यो जुन फिल्टरहरू बाँड्नु भएको भन्नुभएको थियो नि, हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ क्युरियोसिटी तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा जुन पिपलहरूलाई अब फिल्टरहरू दिनुभयो होइन, त्यहाँ वाटर क्लिनिङको भनौँ न सेनिटेसनको प्रोग्रामहरू गराउनु भयो, वाटर प्युरिफिकेसनको लागि भनेर फिल्टर बाँड्नु भयो होइन। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो फिल्टर युज चाहिँ कन्टिन्युटीहरू अहिलेसम्म गरिरहेको छ कि के छ? अब जुन फिल्टरहरू त अब एक किसिमले सर्टेन टाइमसम्म त्यो पछि बिग्रिन्छ पनि होइन, उनीहरूलाई टेक्निकली त्यो आउँदैन होइन। पछि उनीहरूले त्यो कतिको सस्टेनेबल हुन्छ यदि फिल्टर हामीले दियौँ भने? अब उनीहरूले अब त्यो सर्टेन टाइमसम्म मात्रै गर्ने हो कि होइन? त्यो पछि पनि उनीहरूले फिल्टर नै एफोर्ड गर्न सक्दैन होला, त्यहाँको मान्छेहरू अलिकति इकोनोमिकल्ली ब्याक पनि हुन्छ होला होइन। त्यो त्यसको लागि चाहिँ सस्टेनेबल वेबाट चाहिँ हजुरले पछि एप्रोच के गर्नुभयो, अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यो मलाई बुझ्नु मन लाग्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने लाइक हामी चाहिँ अलि सिटी एरियातिर बसेको छौँ होइन। फिल्टर चाहिँ हामीले स्टिल फिल्टर डोनेट गरेको थियौँ। अनि त्यो फिल्टर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फिल्टर चाहिँ पुरा ग्यारेन्टीवाला फिल्टर हो, त्यो फुट्दैन भाँचिँदैन, त्यहाँभित्रको एउटा क्यान्डल मात्रै फेर्नुपर्छ होइन। क्यान्डल भनेको 80-90 रुपिजमा आउँछ। त्यो अहिले पनि लाइक म नै काम गरिरहेको छु कि अहिले यो लकडाउन भरि चाहिँ लाइक घरमै मेरो आफ्नै भएको नाताले होइन, म आफै काम गरिरहेको छु कि लाइक हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्री भएको हुनाले चाहिँ यो फिल्टर डोनेट गर्दा चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल लाग्यो कि। त्यो फिल्टर भनेको कहिले पनि फुट्दैन, कहिले भाँचिँदैन, फुट्यो भने पनि चेन्ज हुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँको राजु दाई भन्ने हुनुहुन्छ, त्यो गाउँको अघि मैले फोटो देखाएको थिएँ, त्यो दाई भने त्यो दाईसँग चाहिँ हाम्रो जहिले नै कनेक्ट भइरहेको हुन्छ कि दाई कस्तो छ अहिले, कस्तो सिचुएसन छ अहिले, हामीले गरेको त्यो भएको छ कि छैन, चलाउनु भएको छ कि छैन भनेर हामी जहिले कनेक्ट भइरहेको हुन्छौँ कि त्यो गाउँमा चाहिँ। त्यही भएर लाइक हामीले चाहिँ के कुरा भने त्यो सस्टेनेबल छ कि छैन भनेर नि गर्नुपर्छ। हजुरको क्वेसन एकदमै लाइक राम्रो थियो, अहिले चलाउनु भएको छ कि छैन, लाइक इकोनोमीको कुरा आयो। लाइक त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब फिल्टर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको लिटरको हुन्छ नि त, कुनै फिल्टर एउटा क्यान्डलको हुन्छ भने कुनै 2टाको, कुनै 3टाको, कुनै 4टाको हुन्छ होइन। अब त्यो क्यान्डल भनेको धेरै महँगो परेमा 80-90 रुपिस पर्छ होइन। एउटा क्यान्डल राख्न त अभियसली 80-90 रुपिस त यतिकै नै खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ धेरैजना। त्यो आफ्नो हेल्थको लागि भनेपछि त अभियसली नै खर्च गर्नुहुन्छ। त्यही हो, थ्याङ्क यू। हेलो हजुर हजुर नमस्ते म्याम, म चाहिँ उदय चालिसे। हजुर हजुर मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरसँग के हो नि, जस्तो मैले चाहिँ यो रामेछापको बेथान भन्ने ठाउँमा चाहिँ 7 महिना यो फेलोसिप गरेको थिएँ कि। हजुर हजुर जस्तो युथ थेमाटिकमै म काम गर्थेँ होइन। हजुर हजुर अनि अब जस्तो अघि नै हजुरको त्यो टपिक थियो नि, जस्तो युथ रोल इन कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्ने। हजुर हजुर त्यहाँ चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा एक्सपिरियन्स भयो भने, जस्तो हामी अब त्यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ अलिकति भिलेजमा चाहिँ अलि हुन्छ नि, युथको सङ्ख्यै नहुने के। एकदमै हजुर हजुर। जस्तो अब युथहरूको मेन अब टार्गेट भनेको उनीहरूको मिसन नै भनेको नै सिटी एरियामा आएर सेटल हुनुहुन्छ नि त। हजुर। अनि त्यो क्रममा चाहिँ मैले काम गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो अब डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाउनु पर्थ्यो युथहरूको होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो अघिनको त्यो क्वेसनले मलाई एउटा के स्ट्राइक गर्यो भने, जस्तो युथको अब एउटा भूमिका त हुन्छ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि होइन। तर यो त्यो चाहिँ अब जस्तो यो भिलेजको पर्सपेक्टिभ र यो सिटी लाइफको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्स हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। अनि हजुरको यसमा चाहिँ के छ राय भनेर? हजुर हजुर एकदमै लाइक सबैजनालाई चाहिँ के हुन्छ भने
आफू डेभलप भएको ठाउँमा आएर अलि डेभलप भएको ठाउँमा आएर बस्नु सेटल होम भनेर हुन्छ। त्यही भएर अघि मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ नि, हामीले ठुलो भएपछि अवेर गर्ने होइन क्या आफ्नो ठाउँ छोडौँ भनेर। हामी जब त्यो बच्चाहरूको लेट चाइल्डहुड स्टार्ट हुन्छ नि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई अवेर गऱ्यौँ भने हामीले यहीँ के गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू आफै अवेर हुन्छ कि आफै इन्करेज हुन्छ मैले यहाँको लागि के गर्नुपर्छ है भन्ने टाइपको। अनि अहिले त लाइक रामेछाप भन्नुभयो, रामेछापमा धेरै ठाउँमा अहिले पनि रोड फेसिलिटी पुगेको छैन होइन। लाइक त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरले भन्नुभएको जस्तो लाइक जसलाई पनि सिटी एरियामा आएर बस्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सानैदेखि सिकाउनु पर्छ भन्छु कि म चाहिँ। लाइक ठुलो भएपछि चाहिँ सिकाउने होइन कि सानैदेखि चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्यो कि। अनि हामीले आफू जुन कम्युनिटीमा गएर वर्क गरेको छ नि बरु हामीले चिन्छौँ, हामी यहाँ सिटीमा बसेको मान्छेले त्यो लेभलको मान्छेहरूलाई चिनिरहेको हुन्छ, हामी उहाँहरूलाई राख्नु पर्यो कि एउटा लेटर यसरी यस्तो गरिदिनुहोस् यहाँ यस्तो छ यहाँ एउटा रोड फेसिलिटिज पुऱ्याइदिए मात्रै पनि होइन मान्छेहरूलाई सहज हुन्छ क्या त्यो गाउँमा। त्यही भएर त्यो ठुलो भएपछि यति बेला सिकाउनु भन्दाखेरि नै बच्चादेखि सिकाएर आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै नलेज हुन्छ कि। हजुर हजुर थ्याङ्क यू वेलकम। अरू कोही हुनुहुन्छ? एउटा च्याट बक्समा आएको क्वेसन छ। हजुर हजुर। कति मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरूले एक दिन गरेर केही हुँदैन, पहिलादेखि दुःख पाएको अहिले नि केही चेन्ज हुँदैन भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ कसरी चेन्ज गर्नुभयो? हाउ डु यु एड्रेस द्याट मेन्टालिटी? लाइक त्यो बेथान्चोकको कुरासँग रिलेटेड होइन के भयो भने हामीले चाहिँ त्यहाँ के गर्यो त्यो बच्चाहरूलाई अवेर गराउनु साथसाथै हामी एउटा टिम चाहिँ लाइक 3 जनाको टिम चाहिँ बच्चाहरूसँग थियौँ भने अर्को सेकेन्ड टाइम जाँदा 3 जनाको टिम वा फर्स्ट टाइम जाँदा 2 जनाको टिम चाहिँ हामीहरू चाहिँ फिमेलहरू अनि त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूसँग थियौँ कि। अनि कोही चाहिँ एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्छ कि त्यो गाउँमा पनि कसैको चाहिँ मेन्टालिटी लाइक बुझ्नुहुन्न बुझाउँदाखेरि पनि होइन। त्यो गाउँमा चाहिँ लाइक धेरैजना चाहिँ राई लिम्बू कास्टको हुनुहुन्थ्यो कि। अनि हामीले चाहिँ राम्रोसँगले उहाँहरूसँगै बस्यौँ कि हामी त उहाँहरूकै घरमा बस्दिने कि लाइक उहाँहरूसँगै बस्दिने उहाँहरूसँगै इन्भल्भ हुने अनि उहाँहरूसँगै गफ गरिदिने अनि उहाँहरूलाई पनि लाइक पोजिटिभ कुराहरू भएछ क्या। अनि हामीले उहाँहरूलाई जब इम्पावर गऱ्यौँ नि ल हुन्छ नि त लाइक भएपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पछि अर्को टाइम जाँदाखेरि चाहिँ थिएन कि। अनि म्यामलाई पनि भनेर आएको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ 3टा क्लास हो कि 4टा क्लास थियो, 2 जना म्यामले पढाउनुहुन्थ्यो कि। लाइक त्यो म्यामहरू पनि 2 घन्टा हिँडेर आएर अर्को स्कुलमा पनि त्यस्तो सिचुएसन थियो। अनि म्यामहरूले पनि लाइक एकदमै गर्नुभएको थियो लाइक यस्तो अवेर गर्नुभएको थियो त्यो बच्चाहरूलाई। अनि त्यो चाहिँ चेन्ज भएछ त्यसरी नै। म एउटा प्रश्न भन्दा नि एउटा जिज्ञासा चाहिँ सोध्न चाहन्छु है तपाईँलाई। हस् हुन्छ। तपाईँहरूले अब धेरै दुःख गर्नुभयो, च्यालेन्ज नि फेस गर्नुभयो, अनि एउटा मानिसको पर्सेप्सन चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति राम्रो फिडब्याक नदिई त्यसले काम अगाडि बढाउँदैन कि, प्राय सबै मान्छेले त्यही गर्छ होइन। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कामबाट कुन लेभलको फिडब्याक आयो होइन, अनि त्यो फिडब्याकले तपाईँलाई अगाडि बढाउन कसरी मद्दत गर्यो त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिनु न। यो चाहिँ सबै सोसल वर्करको नै एउटा जिज्ञासाको प्रश्न हो नि त त्यो त। हजुर हजुर। यो सोसल वर्कर सोसल सर्भिसरलाई चाहिँ कतिजनाले के भन्नुहुन्छ कि काम नपाएर हिँडिरहेको छ, काम नपाएर सब्जेक्ट नपाएर सोसल वर्क पढिरहेको छ, लास्ट अप्सन हो सोसल वर्क पढ्ने भनेर कतिजनाले भन्नुभएको सुनेको छु। फिडब्याक भन्दाखेरि पनि मैले के गरेँ मेरो कम्युनिटीको लागि, मैले के गरेँ अर्को कम्युनिटीमा गएर लाइक मलाई एकदमै इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ मेरै घरबाट हो, मेरो बाबा मेरो मम्मीबाट नै हो। ल गर्नुपर्छ है तिमीले यस्तो भन्ने कुरा सानैदेखि मलाई यस्तै सिकाउनु भयो र मैले। अनि मेरो सर्कलहरू पनि कस्तो हुनुहुन्छ भने लाइक लेट्स डु न त, हामीले कति पैसाहरू खानामा खर्च गरिरहेको हुन्छौँ, यत्तिकै घुम्न जानमा खर्च गरिरहेको हुन्छौँ होइन। तर त्यो एउटा ठाउँमा गएर अलिकति कसैलाई सहयोग गर्दा अलिकति कसैको मुखमा हाँसो ल्याउँदाखेरि कति राम्रो कति रमाइलो हुन्छ भने। अब फिडब्याकहरू त मलाई कति आयो, किन त्यसरी हिँडेको होइन, म लाइक किन त्यसरी हिँड्नु पर्यो, किन त्यस्तो दुःख गर्नु पर्यो, किन त्यसरी लाइक कहिले पनि
त्यस्तो कार्टुन नउठाएको मान्छे, त्यस्तो लाइक अलि डेभलप फ्यामिलीमा हुर्किसकेको मान्छेले त्यस्तो बोरा कार्टुन उठाएर किन हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आयो मलाई। कतिले नराम्रो कुरा पनि भन्यो, कतिले राम्रो कुरा पनि भन्यो। तर म चाहिँ लाइक मैले गरेँ भने म राम्रोसँग गर्छु भन्ने चाहिँ म आफैलाई भन्थेँ कि कतिजनाले हेट्न पनि खोज्नु भयो। सोसल वर्क भएर के हुने हो र, अरूको इसारामा नाच्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू पनि आयो ममा होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ लाइक मैले बिर्सिँदै कि जे राम्रो कुरा छ नि, जसले राम्रो कुरा भन्नुभएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ मैले ल उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, मैले चाहिँ अझै के गर्नुपर्छ है सोसाइटीको लागि भन्ने कुराले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ म तानिरहेको छु यही फिल्डमा। धेरै धेरै धन्यवाद। यो अब नयाँ केही कुरा आइडिया जेनेरेट गर्ने, केही कुरा गर्न चाहने सोसल वर्क अथवा हरेक मान्छेहरूलाई चाहिने कुरा हो नि त। अब कोही त एउटा नराम्रो फिडब्याक हुनु बित्तिकै अब आफ्नो काम स्टप गर्ने नै हुन्छ नि त। त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मैले यो जिज्ञासा पेश गरेको। धन्यवाद। हजुर हजुर, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने लाइक कहिले पनि अहिले हामी यति यहाँ त अलमोस्ट 16-17 एजदेखि माथिकै हुनुहुन्छ होला आज कनेक्ट हुनुभएको। हामीले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ के त्यो गर्नुपर्छ भने म को हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्दो रहेछ कि मैले सोसाइटीको लागि के गर्दैछु। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई माया गर्नुपर्छ। आफ्नो मनले के भन्छ होइन त्यो गर्नुपर्छ। आफूलाई लाइफमा सक्सेसफुल हुनु छ भने, लाइफलाई अगाडि एकदम राम्रोसँग बढाउनु छ भने लाइक अरूले के भन्छ भने आफ्नो मनले के भन्छ, आफूलाई के खान मन लागेको छ, आफूलाई कहाँ जान मन लागेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अरू कोही हुनुहुन्छ? च्याट बक्समा एउटा यहाँ केही कुरा गर्नलाई इन्भेस्ट यहाँ केही कुरा गर्नलाई इन्भेस्ट अभियसली चाहिन्छ। आई डु वान नो हाउ डिड यु म्यानेज अर कतिमा स्टार्ट गर्नुभयो त्यो कम्युनिटीमा काम गर्दा? ए हजुर हजुर, इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो। लियो क्लब अफ चावेलले पनि प्रपोजल राइटिङहरूको क्लासहरू अभियसली राख्नुभएको छ होइन। त्यो चाहिँ जोइन गरिदिनु होला हजुरहरू पनि। लाइक अब कस्तो हुन्छ नि, इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ लाइक अब इन्भेस्टमेन्ट के वेमा भन्न खोज्नु भएको, पैसा वेमा भन्न खोज्नु भएको कि आफ्नो एफोर्ट वेमा भन्न खोज्नु भएको? सायद पैसा नै भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। ए हजुर हजुर, अब पैसाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले प्रपोजल राइटिङहरू लेखेर अब आफूसँग केही नलेज छ भने नि आफूभन्दा बरु टिचरहरूलाई सोध्नुहोस्, कुनै क्लबलाई सोध्नुहोस् कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी लाइक तपाईँहरूले पैसा लिएर आउनुहुन्छ। मेन भनेको त हामीले अलिकति केही कुरा हामीले गर्न सकौँला इन्भेस्ट होइन, तर हामीलाई चाहिने भनेको स्पोन्सरसिप नै हुन्छ। हामीलाई पनि इच एन्ड एभ्री स्पोन्सरसिपले गर्दा नै हामी गएको, थोरै हामीले राख्यौँ होला। तर स्पोन्सरसिपलाई प्रपोजल राइटिङ लेखेर एउटा प्रोग्राम गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त। प्रपोजल राइटिङ लेख्नु पर्यो, मिटिङ बस्नु पर्यो, उहाँहरूसँग गएर के हो सबै कुरा खुलाउनु पर्यो। तपाईँहरूलाई के कुरा गर्न मन छ भने तपाईँहरू अहिले गएर वडामा गएर मलाई कम्युनिटी डेभलपमेन्ट यस्तो गर्नु छ, यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ, यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो भने तपाईँको यदि प्रोजेक्ट राम्रो छ भने होइन उहाँहरूले नाइ भन्न सक्नु हुँदैन। कुनै क्लबले पनि नाइ भन्दैन, मलाई यसरी हेल्प गरिदिनु न मेरो प्रोजेक्ट यस्तो यस्तो छ भनेर। अनि अहिले फेरि वी आर वर्किङ अन न्यू प्रोजेक्ट होइन, जुन चाहिँ लाइक भर्खर फ्लोरमा जान लागेको छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यताउता इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ धेरै हिँड्नुपर्छ कि हुन्छ नि, उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो राम्रोसँग। त्यो चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ हुनु पर्यो कि हामीसँग के प्रोग्राम गर्दै गइरहेको हो भनेर। अनि म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एकदमै बिन्ती गर्न चाहन्छु हामी सबै युथलाई चाहिँ होइन, कसैलाई लाइक तपाईँले ट्रस्ट गर्नु हुँदैन भने कसैलाई पनि गएर आफ्नो आइडिया सेयर नगरिदिनुहोस्। मेरो एउटा एकदमै लाइक तितो एक्सपिरियन्स भनौँ होइन, हामी एउटा आइडिया पिचिङ कम्पिटिसन नै थियो। अनि हामी चाहिँ 4 जनाको ग्रुप थियौँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो भने लाइक हामीले गएर काठमाडौँको यो डस्टको मिनिमाइज कसरी गर्ने भनेर मेसिनहरू बनाएर सबै पिच गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँ मेन्टरहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यो प्रोग्राम सकिसकेपछि 3 दिनपछि होइन काठमाडौँ पोस्टको फ्रन्ट पेजमा हाम्रो आइडिया अरूको नाममा पब्लिस भएको थियो कि। त्यो जस्तो नराम्रो कुरा हामी कसैलाई ग्रुपमा होइन, हामी त यस्तो डाउन भयौँ कि त्यतिखेर लाइक हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ तर हाम्रो आइडिया छोडिदियो अरूले। अनि त्यही भएर चाहिँ कसैलाई ट्रस्ट गर्नु हुँदैन, कुनै क्लबलाई ट्रस्ट गर्नु हुँदैन, यसले मलाई गरिदिन्छ भन्ने टाइप हुँदैन भने सेयर नगरिदिनुहोस्
जसले गर्छ भन्ने टाइप हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तो पनि हुन्छ एकदमै। Being a common student, if we have that desire to work with such communities, how can we get connected to them to deliver our volunteering? हजुर फेरि भन्नु त। Being a common student, if we have that desire to work with such communities, how can we get connected to them to deliver our volunteering? यो त यही नै लाइक यहाँ कसरी कनेक्ट हुनुभयो हजुरहरूले लाइक यो क्लब अफ चावेल काठमाडौँ चावेल मार्फत कनेक्ट हुनुभयो उहाँहरूसँग नि मेम्बरसिपहरूको लागि फर्महरू छ होला हैन उहाँहरूले नि कामहरू गर्नुभएको देखिरहेको छु मैले अनि अब यही हो कि हामीलाई एकदमै गर्न मन छ तर कहाँ गरौँ भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईले बरु एउटा क्लबको बारेमा हेर्नुहोस् हैन फर्स्ट भनेको चाहिँ एकदमै डाउन लेभलबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ कि अनि त्योबाट अलि माथि 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 गएपछि अनि त्यो जुन क्लबमा नि आई थिंक यो क्लब अफ काठमाडौँमा नि सबैजनाको भ्यू राखेर नि अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन यहाँ तपाई मेम्बरशिप आफै हुनुहोस् नभए अरु कुनै क्लबमा जुन क्लबमा भए नि हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो भ्यू राख्नुहोस् के जुन जहाँ चाहिँ तपाई आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सिक्नुपर्छ के लाइक कतिहरु क्लबहरु हुनुहुन्छ के मैले पनि एकदमै रूट लेभलबाट स्टार्ट गरेको के फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि मात्रै अनि 3-4 वर्षपछि मात्रै मैले कम्युनिटीमा गएर काम गर्न पाएको के त्यही भएर चाहिँ कनेक्ट विथ क्लब अब अर्गनाइजेसनहरु अनि अझ सोशल वर्क पढिरहनु भएको छ भने त हजुरहरुको इन्टर्न नै हुन्छ हैन लाइक मार्क्स नै हुन्छ हाम्रो त सोशल वर्कको स्टुडेन्टको त अनि इन्टर्न थ्रु पनि सोच्न सकिन्छ त्यही हो लाइक एउटा कुनै क्लबबाट इन्भल्भ हुनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हजुरलाई एक्लै भन्दाखेरि पनि अझै एउटा क्वेशन छोरी मान्छे भएर फिल्डमा जाँदा के प्रब्लम्सहरु फेस गर्नुभयो भने कस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्नुभयो र फ्यामिलीलाई कम्युनिटीमा गएर काम गर्छु भनेर कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो लाइक यो कुरामा चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ एकदमै ओपन माइन्डेड हुनुहुन्छ हैन लाइक मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएन तर मैले मेरै साथीहरुको पनि देखेको छु त छोरी भएर यस्तो लाइक अब जे भने पनि ग्रुप वर्क गर्दाखेरि चाहिँ केटा पनि हुन्छ केटी पनि हुन्छ नि त त्यो ग्रुप वर्कमा अनि मेरो साथीको नि मैले देखेको छु के त केटाहरुसँग जान लाग्यो किन जान लाग्यो केटाहरुसँग केटी भए जा न केटा भए नजा भन्ने कुरा पनि आयो हैन अनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ लाइक के भने मैले यस्तो काम गर्न चाहदै हो म यस्तो काम गर्दै छु मैले बुझाएँ के फर्स्टमा फ्यामिलीले अनि मेरो मम्मी बाबा वाज लाइक गो डु भन्नु भयो अनि तर मलाई चाहिँ एउटा फिल्डबाट चाहिँ आईटी फिल्डको मान्छेहरुले चाहिँ मलाई के भन्नु भएको थियो भने सोशल वर्क गरेर के हुन्छ र केटी भएर त्यसरी हिँड्नु हुँदैन त्यस्तो लाइक त्यस्तो प्रोग्राममा 4-5 दिनको लागि केटाहरुसँग जानुपर्ने भनेर त्यस्तो कुरा पनि आउँथ्यो कि अनि लाइक केटी भएर चाहिँ हिँड्नै नहुने के हो त भन्ने टाइपको हुन्थ्यो कि लाइक मलाई चाहिँ त्यो अहिले पनि रुरल एरियामा चाहिँ त्यस्तो एकदमै गाह्रो हुन्छ तर म सानैदेखि सिटीमै हुर्केर यही बढे त्यही भएर पनि मेरो मम्मी बाबाको चाहिँ लाइक माइन्ड नै चेन्ज भएको होला के अनि अझ हजुरबा हजुरआमाहरुसँग बस्नेहरुलाई नि एकदमै प्रब्लम हुन्छ अहिले पनि म चाहिँ लाइक मेरो मम्मी बाबा अनि मेरो भाइ बहिनीसँग मात्रै बस्ने हुनाले चाहिँ मलाई त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ पनि फेस गर्नु परेको छैन भनौँ न कम्युनिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही हो सो लाइक हामीले नि अब मैले चाहिँ अहिले हाम्रै युथको सर्कलमा चाहिँ पनि हैन कति केटाहरुले भनेको सुनिरहेको हुन्छु कि तिमीहरु त केटी भएर केटा जस्तो हुनु हुँदैन है केटाहरुको यस्तो हुन्छ तिमीहरु त केटी हो भनेर टाइपले हेप्ने लाइक त्यो कुरालाई चाहिँ सहेर बस्नु भएन के कसैले पनि बोल्नु पर्यो जेसुकै होस् तर बोल्नु पर्यो के आफू बोल्यो भने चाहिँ उनीहरुले हेप्न सक्दैन रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पक्कै पनि अनि अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ हाउ टु एफिसिएन्टली युज कम्युनिटी बिल्डिङ्स एज अ स्ट्र्याटेजी इन स्टार्टअप्स लाइक कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि नि हामीले फर्स्टमै प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यति इयरको प्लान हो यो भनेर कम्युनिटीमा तपाईले कुनै कम्युनिटी नेपालमा कुनै कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरु भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ लाइक एकचोटी गरेर सिद्धिने काम हुँदैन हैन
अब कसरी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ एउटा फर्म नै छ, त्यो फर्म चाहिँ मैले यो स्लाइडमा लाइक यो डिपमा एकदमै नजाम भनेर नराखेको हो होइन। त्यो चाहिँ एउटा लाइक कसले भन्नुभएको हो, उहाँले चाहिँ लियो क्लब अफ काठमाडौँलाई चावेललाई चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ मार्फत पठाइदिन सक्छु। त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो फर्म नै छ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ। अब यति नै हो क्वेसन्सहरू चाहिँ। एउटा लास्ट हजुर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। एन्ड आइ एम सो इन्स्पायर्ड थ्रु योर स्टोरी एन्ड आइ एम प्राउड अफ यु। लाइक एक्चुअली आई अल्सो वर्क इन टिच फर नेपाल कम्युनिटीमा गएर काम गरेँ मैले 2 वर्ष होइन। कति कुराहरू रिलेट गरेँ आफैसँग। अब मलाई सोध्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ लाइक हजुरले जस्तै एकदमै त्यो च्यालेन्जेसहरू मैले सुरुमै च्यालेन्जेस सोधेको कारण पनि त्यही हो। मलाई नि एकदमै धेरै च्यालेन्जेस आएको थियो अनि त्यो सल्भ भयो। त्यो च्यालेन्जेस पछिको त्यो एचिभमेन्टले चाहिँ जस्ट ह्याप्पिनेस दिन्छ होइन। अनि अहिले चाहिँ क्वेसन सोध्न मन लागेको चाहिँ फेरि मैले आफ्नै प्रोजेक्ट स्टार्ट गरि पनि सकेँ। हजुरले प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु हुँदाखेरि अब कसरी मेन पावरहरू चुज गर्नुभयो होइन? आइसकेको थाहा छैन मलाई, जस्ट छोटोमा भनिदिनु भयो नि हुन्छ। मेन पावरहरू कसरी चुज गर्नुभयो? मेन पावरमा नै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या चुज गर्ने, कसलाई चुज गर्ने होइन, कसलाई गर्ने भन्ने गाह्रो हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ कसरी चुज गर्नुभयो र कसरी त्यो इनिसियल स्टेप चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न। लाइक चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने हामी के प्रोजेक्ट गर्न चाह्यौँ भने चाहिँ ल यो साथीलाई नै इन्भल्भ गरिदिउँ, यो मेरो साथी हो यसलाई नै इन्भल्भ गऱ्यौँ, यो मेरो साथी हो यसलाई नै इन्भल्भ गऱ्यौँ भनेर गर्छौँ होइन। तर कुनै प्रोजेक्ट गर्न जाँदैछौँ भने चाहिँ हामी सबै फिल्डको मान्छे राख्नुपर्छ कि। मैले फर्स्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि प्रोग्राम गरेको भनेको सिरियस युथ फाउन्डेसनबाट हो। म एउटा सोसल वर्क ब्याकग्राउन्डको मान्छे, त्यहाँ इन्जिनियरिङको दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, फेरि अर्को फिल्डको दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैजना डिफ्रेन्ट फिल्डको हुनुहुन्थ्यो कि। मिडिया फिल्डको छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि जर्नलिस्ट पढ्नुभएको छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, सबै फिल्डको हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि हामीलाई चाहिँ के भयो भने नर्स पनि पढिरहनु भएको दिदी हुन्थ्यो, अनि हामी कम्युनिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नर्स एउटा डक्टर अनि पछि इच एन्ड एभ्री फिल्डको लग्यौँ कि। किनभने केही समस्या परिहाल्यो भने त हामीसँग सबै फिल्डको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त हाम्रो कम्युनिटी डेभलप गर्न जाँदाखेरि हामी म्यान पावरहरूमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले ल हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई चुज गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ यसमा चाहिँ। त्यही हो, जहिले पनि यो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो होइन, यसलाई म लग्छु, यसले साथीहरूले गर्दैन भन्ने थाहा छ भने नलानुहोस् के। बरु रिसाउला 1-2 दिन रिसाउला होइन, तर पहिले गर्छु कतिजना हुन्छ कि म गर्छु कम्युनिटीको लागि केही भनेर हिँड्ने धेरैजना हुन्छ। उहाँहरूलाई चुज गरेर लग्नु भयो भने चाहिँ उहाँले एकदम एफोर्ट देखाउनुहुन्छ अनि त्यो सक्सेसफुल पनि हुन्छ कि एकदमै। थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम। अर्को एउटा क्वेसन छ म्याम, what's your struggle about your first program? Can you explain? अघि मैले भनिसकेँ त्यो फर्स्ट प्रोग्राममा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ 3 महिना अगाडिदेखि रिसर्च गरिरहेको थियौँ बेथान्चुकको बारेमा, कस्तो छ के छ त्यहाँको सिचुएसन भनेर। अब स्पोन्सरसिपको लागि त त्यो पनि स्ट्रगल नै भयो, यता जानुपर्ने उता कुद्नुपर्ने। अब एउटा प्रोग्राम गरिसकेपछि त्यही प्रोग्रामलाई मजाले इन्भल्भमेन्ट भएर गर्नुपर्छ होइन। अनि भनिसकेँ मैले, हामी जाँदाखेरि राम्रो त्यहाँ जाने ठाउँ रोडवे फेसिलिटिज पनि राम्रो थिएन। म आफै पनि अब त्यस्तो ठाउँमा म कहिलेकाहीँ मामा घर जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा हिँड्थेँ, 4-5 घन्टा हिँडेर जान्थेँ। त्यसरी म कहिले पनि 4-5 घन्टा हिँडेर एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुल पनि पुगेको थिइनँ कि। मलाई एकदमै गाह्रो भयो, एकदमै गाह्रो भयो। जो मान्छे कहिले त्यसरी हिँडेको छैन कन्टिन्युअसली त्यसरी हिँड्यो। अनि हामी चाहिँ अझ लास्ट डेमा चाहिँ के गरेको थियौँ, फर्किने दिन चाहिँ अब गाडीहरू नआउने भयो, गाडी बन्द भयो भनेर चाहिँ हामी टिमहरू चाहिँ एउटा स्कुलबाट एउटा स्कुलमा 3 घन्टा हिँडेर आयौँ, त्यहाँ 3 घन्टा 4 घन्टा प्रोग्राम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि हिँडेर पनौतीसम्म आयौँ कि। एकदमै गाह्रो भएको थियो हामी सबैजनालाई चाहिँ। त्यही भएर लाइक स्ट्रगल त जुन फिल्डमा नि स्ट्रगल त एकदमै हुन्छ। आफूले कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा अघि मैले भने नि, केही कुरालाई स्टेप वाइज गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। लाइक फर्स्टमा एनालाइज गरेर डाइरेक्ट सल्युसनमा जानुभन्दा नि त्यो स्टेप वाइज गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ।
एकदमै गाह्रो भनेको चाहिँ स्पोन्सरसिपको लागि नै हो, प्रपोजल राइटिङको लागि पनि हो हैन। त्यही भएर चाहिँ लियो क्लब अफ काठमाडौँले नै अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। अरू एउटा क्वेसन छ, त्यो चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा रिलेटेड छ, म सोध्छु है तपाईँलाई। हस् हुन्छ। यो कोरोनाको बेला चाहिँ जुन अब हामी फिल्डमै गएर विभिन्न सोसल वर्कहरू, कम्युनिटी डेभलपमेन्टका वर्कहरू चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ अहिलेको समयमा तपाईँ अनि तपाईँका टिमहरूले चाहिँ अहिले कोरोनाको समयमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु भइरहेको छ, कसरी काम गर्नु भइरहेको छ, त्यो बारेमा बुझाइदिनु भयो भने तपाईँ जस्ता अनि हामी जस्ता अलिकति सोसल वर्कमा इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ आइडिया पुग्छ भनेर चाहिँ मैले यो प्रश्न गरेको हो। धन्यवाद। हजुर हजुर, यसको कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ म नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको ब्लड भोलिन्टियर छु होइन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लडको एकदमै सर्टेज भइरहेको छ नेपालमा, काठमाडौँमै भनौँ न। अनि हामी चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ नयाँ न्युज भनौँ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कुनै कम्युनिटीमा चाहिँ, यो चाहिँ मैले नोटिस भनेको जसरी नै भनिदिएँ हजुरहरूलाई होइन, कुनै कम्युनिटीमा कुनै लोक्यालिटीमा चाहिँ 3 जना 4 जना डोनर हुनुहुन्छ भने, ब्लड डोनेसन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीकै भ्यान लिएर आएर गएर हजुरलाई डोनेसन गराएर घरमै ल्याइदिन हुने प्लान बनाउनु भएको छ। अहिले युटिलाइज पनि लाइक प्लान पनि भइरहेको, प्लान भइसकेर फ्लोरमा नै आइसक्यो। अनि लाइक हामी चाहिँ घरमा बसेर अब अवेरनेस भिडियो बनाइरहेको छौँ। अब ब्लड एकदमै सर्टेज भएको कारणले चाहिँ हामी युथहरू मिलेर अवेरनेस प्रोग्राम गरिरहेको छौँ। यसरी नै हामीले लाइभ टु लाइभ प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गरिरहेको छौँ होइन। हाम्रो मिटिङ भइरहेको हुन्छ इच एन्ड एभ्री मन्थ, ब्लडको सिचुएसन कस्तो छ नेपालमा, काठमाडौँमा मेनली काठमाडौँमा त एकदमै सर्टेज छ। अझ कोरोना पेसेन्टहरूलाई पनि प्लाज्मा चाहिरहेको छ। अब कति कुराहरूमा चाहिँ हामी युथहरूले चाहिँ त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ, यो चाहिँ म गभर्मेन्टको कमजोरी पनि भन्न चाहन्छु, कोरोनाको फर्ममा चाहिँ होइन, कोरोनाको त्यो मान्छेको फर्ममा चाहिँ ब्लड कुन टाइप हो भनेर अहिलेसम्म देखिदिनु भएको रहन्छ। हामीले चाहिँ त्यो प्लानहरूलाई चाहिँ त्यो कसरी गर्ने त गभर्मेन्टसम्म पुर्याउने भनेर त्यो कुरामा नि वर्कआउट गरिरहेको छौँ। त्यही भएर हामीले अहिले गर्न सक्ने भनेको कुरा चाहिँ लाइक अब अवेरनेस प्रोग्राम दिने। लाइक के भयो भने अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी जोड्छु भने, लाइक हामीलाई पहिला कसैलाई पनि थाहा थिएन मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, मास्क लगायो भने अलिक सेफ हुन्छ, सेनिटाइजर लगाइरहनुपर्छ। लाइक हामीले पहिला हात धुन्थ्यौँ होला, सबैले हात धुन्थ्यो, तर स्टेप फलो गरेर त कसैले पनि धुँदैन थियो जस्तोले। त अहिले हामीलाई त्यो कसरी पायौँ त, हामी बाहिर गएर कुनै प्रोग्राममा गएर हामीलाई अवेर गराएको हो र कसैले होइन नि, हामी त सोसल मिडिया थ्रु नै हामीले अवेरनेस पाएको थियौँ नि त। अनि त्यही भएर हामीले त्यसरी नै फलो गऱ्यौँ। अहिलेको भनेको सोसल मिडिया हो। अनि फेरि सोसल मिडियामा नि अहिले कति युथहरू मैले देखिरहेको चाहिँ, मेरो भ्यूमा चाहिँ के छ भने हामी युथहरू चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा छौँ भने चाहिँ अहिले सोसल मिडिया हेरेर चाहिँ हामी जहिले पनि एउटा साइडलाई हेरेर मात्रै जज गर्छौँ कि, त्यो भनेको एकदमै नराम्रो कुरा हो कि। हामीलाई सानैदेखि सिकाइएको हो नि त सबै कुराको दुईवटा साइड हुन्छ भनेर। त्यही भएर म चाहिँ हजुरहरू सबैलाई रिक्वेस्ट नै गर्न चाहन्छु, कहिले पनि एउटा साइड हेरेर कसैलाई पनि जज नगरिदिनुहोस्। कतिलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ हामीले ब्लेम लगाउँदा। त्यही भएर जहिले पनि दुईवटा साइड बुझेर मात्रै सोच्ने गर्नुहोस्, त्यो नन जजमेन्टल एटिट्युड पनि फलो गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। लाइक अहिले चाहिँ बरु सर्ट भिडियोहरू बनाउनुहोस्, आफैले आफ्नो फेसबुकको साथीहरू मार्फत सेयर गर्नुहोस्, आफूसँग केही स्टोरी छ भने भन्नुहोस्, आफूसँग केही पोइम लेखेर राख्नु भएको छ भने रिसाइट गर्नुहोस् होइन। त्यो वर्डहरूले नि कतिजनाले छुन सक्छ, कतिजनाको लाइफमा त्यो वर्डहरू युज हुन सक्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। Thank you so much. Welcome. अब अरू क्वेसन्स छैन होला? हजुर हजुर। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। हामीलाई आज धेरै नै कम्युनिटी डेभलपको बारेमा, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कसरी के हो, के स्ट्रगल सबै नै सिक्यौँ।
सो आइएम स्योर हामी चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको राइट वेमा जान्छौँ अब. सो नाउ भोट अफ थ्याङ्क्स दिनको लागि म कोअर्डिनेटर पुष्पदा अधिकारीलाई इन्भाइट गर्छु. Thank you. Good afternoon and namaste to all. This is me Puspada Adhikari, co-coordinator of today's program. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on this session. First of all, I am very happy to see all youths and non-youths during this program. My sincere appreciation to Ms. Sunila ma'am for your efforts towards community development and making this session interesting and meaningful. Thank you for giving us time and hope to do more sessions with you in future. I am very thankful to the Leo team for providing such an amazing session. Once again, I would like to thank this opportunity to thank everyone for your valuable time and presence for making this session a grand success. Hope this session was fruitful for everyone. I thank all for your cordial cooperation. Thank you and have a great day. Thank you. Thank you, Puspada. Now we have come to end of this session. I request you all to please fill the feedback forms, which will be provided in your emails. I'd like to thank all of you for your time and attention on behalf of Kathmandu Chabahel Leo Club. Hope to see you all on day 3rd of Progressive Professional Development Program on same time. Thank you, everyone. Stay home, stay safe. Thank you. Bye-bye.